खेती कानूनां दी वापसी नूं संयुक्त किसान मोर्चे ने दस्सिया वड्डी जित। पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां बोलियां 5 मुद्दिआं ते होई जित, बाकी मंगां ते भी पार्लीमेंट च होवे ऐलान। 1 दिसंबर नूं सद्दी SKM दी एमरजेंसी मीटिंग। खेती कानूनां दी वापसी ते लगी संसद दी मोहर। लोक सभा तो बाद राज सभा दे विच भी बिना चर्चा बिल पास। हुण राष्ट्रपति दे दस्तखत बाकी। हरजिंदर सिंह धामी बने SGPC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। 122 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਹੁਦਾ। SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਸਾਰ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ। महिलावां नूं 1000 रुपए देने के वादे ते सिद्धू ने केजरीवाल नूं घेरिया। पुछया दिल्ली च किन्नियां महिलावां नूं दित्ते पैसे। कहा महिलावां दा विकास उन्हां नूं मजबूत करन दे नाल हुंदा है, 1000 रुपए दा लॉलीपॉप देण दे नाल नहीं। ते 2022 तो पहला पंजाब दे बदल सकदे ने सियासी समीकरण। मनोहर लाल नूं मिलण तो बाद कैप्टन ने कहा बीजेपी हाईकमान नाल भी करांगा मुलाकात। परनीत कौर ने भी ट्विटर हैंडल ते लगाया कैप्टन दा पोस्टर। लिखिया कैप्टन फॉर 2022। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल खेती कानूनां दी। लोक सभा ते राज सभा दे विच कानून वापस लैण वाला बिल पास कर दिता गया है ते सब दे विच वाले पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दे वल्लों ऐलान कर दिता गया है कि खेती कानूनां दी वापसी किसानां दी वड्डी जित है। इस दे नाल इह वी कहा गया है कि मोर्चे ने 5 वड्डियां मंगां दे उत्ते जित्त हासिल कर ली है, पर बाकी मंगां अजे भी बरकरार ने ते ओह वी सरकार नूं मन लेणियां चाहीदियां ने। ते नाल ये भी मंग की जा रही है कि पार्लीमेंट दे विच ऐलान किया जाए। बाकी मंगां नूं लैके भी सरकार दे वल्लों एक किसान मंग कर रहे हैं। सरकार नूं 1 दिन दा होर समा दिता गया है जथेबंदियां दे वल्लों। ते 1 दिसंबर नूं यानी कि बुधवार नूं संयुक्त किसान मोर्चे की एमरजेंसी मीटिंग सद्दी गई है। SKM की एमरजेंसी मीटिंग दे विच तय होवेगा कि हुण अगे दा एक्शन प्लान की होएगा, क्योंकि लोक सभा ते राज सभा दे विच कानून नूं रद्द करने वाला बिल पास होया है ते हुण सिर्फ एक राष्ट्रपति दे दस्तखत बाकी ने, जो कि कुछ ही देर दे विच हो सकता है कि वह भी खबर सामने आ जाए जो राष्ट्रपति दस्तखत कर देण। तां उस तो बाद हुण किसानां दे उत्ते नज़र होएगी कि कानून वापसी तो बाद की हो अंदोलन वापसी का ऐलान करते हैं या फिर अजे MSP वाले रेड़के दे उत्ते अंदोलन जारी न रहेगा। पर 32 किसान जथेबंदियां, पंजाब दी 32 किसान जथेबंदियां ने मीटिंग की है। SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ SKM ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ। 32 किसान जथेबंदियां दी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और केंद्र सरकार नूं नवां अल्टीमेटम दे दिता गया। साडे नाल हरमीत कादियां ने किसान आगू। कादियां साहब, स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच अज दी मीटिंग दे विच किहड़े-किहड़े फैसले होए और सरकार नूं की अल्टीमेटम दिता? स्पष्ट अखरां दे विच ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਬਿੱਲ ਤੇ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਟੈਨਿਓਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ UT ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉਸਤੇ ਨੇ ਜਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੇਸ FIR ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। SKM ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ SKM 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ SKM ਸੱਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ SKM 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ SKM ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 11 ਵਾਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਫੈਸਲੇ ਕੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 42 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਗੂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪਈ ਧੂੜ ਕਦੋਂ ਝੜ ਜਾਏਗੀ? ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸ SKM ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। SKM ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ SKM ਦੀ ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ SKM ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ SKM ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਆ, 3 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜ਼ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਔਰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SKM ਦੀ ਕਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ MSP ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ SKM ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ। ਨਪਿੰਦਰ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ 1 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ 1 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਸ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ?
ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਸੇ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਊ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਬਈ ਅਸੀਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੋਹਰ ਬਾਕੀ ਆ। ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ, ਸਮਾਈਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।